जिनकीर दावतेर जागा इशारा अमिता के देगी दुआए मदीना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين صدق الله العظيم
وصدق رسوله النبي الكريم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা কালামুল্লাহ শ্রবণ করার পূর্বে, নাতে রাসূল শ্রবণ করার পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করে নেই। আমি সর্বপ্রথম নিয়ত করে নিচ্ছি আল্লাহ রসুলের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নাতে রাসূল পাঠ করব ইনশাআল্লাহ আযাওয়াজাল। এবং আপনারাও নিয়ত করে নিন আল্লাহ রসুলের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নাতে রাসূল শ্রবণ করবেন এবং মিলেমিশে পড়ার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ। সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া সাল্লাম আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। পড়ুন সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া সাল্লাম আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। খোদার পরেশান তোমার, তুমি নবীদেরও সরদার, তুমি মালিকে জমানা মদানী মদিনে वाले, তুমি মালিক জমানা मदनी मदीने वाले। परुन सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। या रसूलल्लाह अपराधे हाजिर अपनार दरबारे, ने की बोलते ने तो किचु गुनाहेर बोझा शिरे। या रसूलल्लाह अपराधे हाजिर अपनार दरबारे, ने की बोलते ने तो किचु गुनाहेर बोझा शिरे। आमुल नामाए टुओ ভালো আমল নে আমার, আমল নামায় একটু ভালো আমল নে আমার, নেকির দৌলত ने तो किचु गुनाहेर भंडारे, ने की दौलत ने तो किचु गुनाहेर बोझा शिरे। अपनी तो ने सरदार और आमी गुनाहगार देर। या रसूलल्लाह अपनी तो ने कार देर सरदार और आमी गुनाहगार देर
তাই তো আমি শাফায়াতের হইব রোকে দার যে আর রাসূলুল্লাহ অপরাধী হাজির আপনার দরবারে নে কি বলতে নে তো কিছু গুনাহের বোঝা শিরে হাসুজল মোকে আকা কালেমা রামুরে ইয়া রাসূলুল্লাহ হাসু জল মোকে আগা কালেমা রামুরে হক দয়া শাহে মদিনার প্রাণ বুঝি যায় চলে হক দয়া শাহে মদিনার প্রাণ বুঝি যায় যায় চলে ইয়া রাসূলুল্লাহ অপরাধী হাজির আপনার দরবারে নে কি বলতে নে তো কিছু গুনাহের বোঝা শিরে এ নয়ন পবিত্র করে জলওয়া দে কামুরে এ নয়ন পবিত্র করে জলওয়া দে কামুরে তোমার দেখার প্রত্যাশী আমি যে বহু দিন ধরে ইয়া রাসূলুল্লাহ অপরাধী হাজির আপনার দরবারে নে কি বলতে নে তো কিছু গুনাহের বোঝা শিরে সব গুনাহগারে কি দিকে আর আতার একা একদিকে ইয়া রাসূলুল্লাহ সব গুনাহগার একদিকে আর আতার একা একদিকে সব গুনাহগারদের মাঝে শ্রেষ্ঠ আমি বদকার যে ইয়া রাসূলুল্লাহ অপরাধী হাজির আপনার দরবারে নে কি বলতে নে তো কিছু গুনাহের বোঝা শিরে সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন আম্মা বা'দ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, দরুদে পাকের অগণিত ফজিলত ও বারাকাত রয়েছে। তিরমিজি শরীফের 484 নম্বর হাদিসে বর্ণিত রয়েছে, রসুল আকরাম নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আউলান নাসি বিয়াউমিল কিয়ামতি আকসারুহুম আলাইয়া সালাতান, অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সে হবে যে দুনিয়ায় আমার প্রতি অধিক পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠ করেছে। হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান আলাইহি রহমাতুর রহমান এই আয়াতে কারিমার আলোয় তিনি বলেন যে কিয়ামতের দিন সবচেয়ে আরামের সে থাকবে, কমফোর্টেবল ফিল সে করবে সবচেয়েতে যে রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকবে। আর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংস্পর্শ নসিব হওয়ার মাধ্যম হলো অধিক হারে দুরূদ শরীফ পাঠ করা। এর দ্বারা আমরা এটাও জানলাম যে দুরূদ শরীফ হলো সর্ব উত্তম নেকি, কেননা অন্যান্য সকল নেকি দ্বারা জান্নাত লাভ হয়, আর দুরূদ শরীফ দ্বারা জান্নাতের দুলহা রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে পাওয়া যায়। তো প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ও মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, আমরাও চেষ্টা করব অধিক পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠ করতে ইনশাআল্লাহ। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতু ওয়া সালামান আলাইকা ইয়া সাইয়্যিদি ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রসুল আকরাম নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। হে আশিকানে রসুলগণ, মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ ও ফায়জানে মদিনাতে উপস্থিত আশিকানে রসুলগণ, আমরা যেন প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়ে নিই, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। আসুন বয়ানের শুরুতে আমরা ভালো ভালো নিয়ত করে নিই যে ইলমে দ্বীন শিখার জন্য। ইনশাআল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা আমরা আজকের বয়ান শ্রবণ করব। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল আজ আমরা আমাদের বয়ানের মধ্যে গুহার সাথী এবং রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজার সাথী, আশিকে আকবর, সিদ্দিকে আকবর হযরতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পুত পবিত্র জীবনের কয়েকটি দিক আমরা শোনার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। হযরতে উম্মুল মুমিনিন আয়েশা সিদ্দিকা তৈয়বা তাহেরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ানের সংখ্যা 38 এর মধ্যে উপনীত হলো 38, তখন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুরে আকরাম নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে প্রকাশ্যভাবে ইসলাম প্রচারের জন্য অনুমতি চাইলেন। তখনও প্রকাশ্যভাবে ইসলাম প্রচার করা হতো না। তো আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন নাকি অনুমতি চাইলেন, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে আবু বকর, আমরা এখনো সংখ্যায় কম, কিন্তু হযরতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি অনুমতি দিন আমাদেরকে প্রকাশ্যভাবে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য। আসলে যার ভিতর পরিপূর্ণ ঈমান থাকে সে কোনো কিছুকে পরোয়া করে না। পৃথিবীর দেখুন, একটু কল্পনা করলে কেমন ব্যাপার না, পুরো পৃথিবীর মধ্যে মাত্র 38 জন মানুষ মুসলমান, 38 জন মানুষ এক পাশে, পুরো পৃথিবী
আরেক পাশে। ওই অবস্থার মধ্যে প্রকাশ্যভাবে সবার সামনে ঘোষণা দেওয়া এটা মামুলি কোনো বিষয় না। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা দেখি সমাজের মধ্যে সামান্য কিছু বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব হলে কিছু লোক বিরুদ্ধে চলে গেলে আমরা কি হয়ে যাই? ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে যাই, সত্য হলেও। কিন্তু দেখুন, পুরো পৃথিবী যেখানে একদিকে আর মাত্র 38 জন একদিকে, কোরবান যান সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন অনুরোধ করতে লাগলেন বারবার, অবশেষে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকে প্রকাশ্য ইসলাম প্রচারের অনুমতি প্রদান করলেন মুসলমানদেরকে। মুসলমানরা মসজিদে হেরেম কাবাতুল্লাহ শরীফের আশেপাশের এলাকার মধ্যে ছড়িয়ে পড়লেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ বংশের মধ্যে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। হযরতে সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন। আর সেখানে রসুলে আকরাম নূরে মুজাসসাম রসুলে মুহতাশাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজির ছিলেন, উপস্থিত ছিলেন। মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদেরকে প্রকাশ্যভাবে যখন ইসলামের দাওয়াত দিতে দেখে তাদের রক্ত জ্বলে উঠল, ফলে তারা মুসলমানদের উপর আঘাত করতে শুরু করলো, মারতে শুরু করলো। হযরতে সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করলো, মারতে লাগলো, যার কারণে তিনি আঘাতের পর আঘাত খেতে খেতে বেহুশ হয়ে জমিনের মধ্যে পড়ে গেলেন। যখন তার গোত্র বনু তাইমের লোকেরা জানতে পারলো, তারা দৌড়ে আসলো এবং তাকে ঘরে নিয়ে গেল। তার পিতা আবু কুহাফা ও বনু তাইমের লোকেরা অত্যন্ত চিন্তিত ছিল, বারবার তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তিনি কথা বলছিলেন না। তার বংশের লোকেরা, বংশের সম্পর্কের কারণে তারা এসেছিল। এটা দেখা যায় অনেক সময় আমাদের এলাকার মধ্যেও এটা হয়, হয়তোবা ওই কোনো বিষয়ের সাথে আমাদের সাথে একমত না, কিন্তু এলাকার কিংবা বংশের যদি কাউকে আঘাত করা হয় তখন সবাই চলে আসে। ওই ব্যাপারটাই ঘটেছিল আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলার ব্যাপারে। আর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলার ব্যাপারে তো এটা হওয়াটাই স্বাভাবিক, কারণ তিনি ছিলেন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব, দানশীল, দয়ালু, সকলের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী মানুষ। সবার পেরেশানিতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সবার সামনে এগিয়ে যেতেন। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, তিনি যখন বেহুশ হয়ে সারাদিন রইলেন, কথা বলছেন না, দিন শেষে তার যখন হুশ আসলো সারাদিন পর, যখন তাকে তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তার মুখ মুবারক থেকে সর্বপ্রথম এই বাক্যটি উচ্চারিত হলো, রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছে। কেমন বিষয় না? নিজের হুশ নাই, আঘাতের পর আঘাত, কিন্তু প্রথম শব্দ কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছে। তার এই কথা শুনে তার বংশের লোকেরা অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গেল। তার আম্মা জান উম্মুল খায়ের সালমা যখন কিছু খাওয়ার কথা বললেন, তখন তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা শুধু এই কথা বলতে লাগলেন, রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কি অবস্থা, আমাকে শুধু তার সংবাদ দিন। এই অবস্থা দেখে তার মা বলতে লাগলো, আল্লাহর শপথ, আমি আপনার বন্ধুর খবর জানি না যে তিনি কেমন আছে। সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আপনি উম্মে জামিল বিনতে খাত্তাবের কাছে যান, ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বোন, এবং তার কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন। তার মা উম্মে জামিল বিনতে খাত্তাবের নিকট গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমার পুত্র আবু বকর আপনার কাছে তার বন্ধু মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে যে তিনি কেমন আছেন। উম্মে জামিল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তিনি বললেন, আপনি যদি চান তবে আপনার সাথে আপনার ছেলের কাছে আমি যেতে পারি। উভয়ে যখন, কারণ তখন তো প্রকাশ করা, বলা এই জিনিসটা, আর মহিলা তিনি এই জিনিসটাকে তিনি গ্রহণ করলেন না, প্রকাশ্যভাবে বললেন আমি যেতে পারি। যখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে আসলেন, তখন তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছে। হযরতে উম্মে জামিল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বললেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরাপদে ও একেবারে সুস্থ আছেন। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখন কোথায় আছেন? জবাব দিলেন, দারে আরকামে অবস্থান করছে। আরকাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘর
এটাকে বলা হয় দারে আরকাম, যা বর্তমানে মক্কাতুল মুকাররমা হেরেম শরীফের মধ্যে কাবা শরীফের পাশে যে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে এর ভিতর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আল্লাহ পাকের শপথ, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো কিছু পানাহার করব না যতক্ষণ না পর্যন্ত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের চোখে না দেখি। অবশেষে যখন সবাই চলে গেল, তখন তার আম্মাজান ও উম্মে জামিল বিনতে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তাকে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিয়ে গেলেন। হুজুরে পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই আশিককে দেখে তখন চোখে অশ্রু বয়ে গেল, তাকে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে, আর চুমু খেতে লাগলেন। এই আবেগময় অবস্থা দেখে সকল মুসলমান আবেগতাড়িত হয়ে তার দিকে ধাবিত ছিলেন। তাকে ক্ষত বিক্ষত দেখে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে গেলেন। হযরতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার মা বাবা আপনার প্রতি উৎসর্গ, আমি ভালো আছি, বাস সামান্য আঘাত পেয়েছি। যেদিন তাকে কষ্ট দেওয়া হয়েছিল সেই দিনই আমার আম্মা জান হযরতে উম্মুল খায়ের সালমা ও আমির হামজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ও মাদানী ছেলে দর্শকবৃন্দ, কেমন ভালোবাসার বিষয় ছিল না? সবকিছু উজাড় করে জীবন চলে যায়, খাবার নেই, কিন্তু নবীর ভালোবাসা, নবীর মুহাব্বত, এটাই তো একজন সাধারণ মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষে রূপান্তরিত করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা। আমরা শুনলাম হযরতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইশকে রসুলে ডুবে দিনে ইসলামের প্রচার উন্নতির জন্য কেমন দুঃখ কষ্টকে গ্রহণ করেছেন। ইসলামের এই মহান মুবাল্লিগ নিজের শরীর, মন, সবকিছুকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ও তার প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসায় কোরবান দিয়েছেন। এরূপ দুঃখ কষ্ট পাওয়ার পরেও নিজের চিন্তা না করে নিজের আকা ও মাওলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণে বেকুল ছিলেন, যে কোনোভাবে যেন প্রিয় আকা সাল্লামের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এ থেকে আমাদেরকেও একটু চিন্তা করা উচিত যে সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিম রিদওয়ান, বিশেষত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কেমন কোরবানি দিয়ে ইসলামের জন্য কাজ করেছেন না? কিন্তু আজকে আমি কতটুকু কোরবানি দিই ইসলামের জন্য? আমার পুরো জীবনের মধ্যে এখন তো ওই কঠিন অবস্থা না, সুন্দরতম অবস্থা, কিন্তু এই সুন্দরতম অবস্থার মধ্যে আমি ইসলামের জন্য কি করেছি? কতটা দিন আমি দিনের জন্য বের হয়েছি, ইসলামের জন্য কোরবানি দিচ্ছি, আমি মাদানী কাফেলাতে যাচ্ছি, নেকির দাওয়াত দিচ্ছি, মানুষদেরকে সৎপথে আহ্বান করছি, নবী পাকের ভালোবাসার কথা বলছি। এখন তো হয়তোবা কেউ আমাদেরকে আঘাত করবে না, আমাদেরকে কেউ আমাদের জীবনকে নিয়ে যাবে না। যখন জীবন নিয়ে যাওয়ার উপক্রম, ওই অবস্থাতেও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলামের সত্যের বাণীকে তিনি প্রচার করেছেন। আমাদেরকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমাদের মাঝেও কি ইসলামের জন্য কোরবানি দেওয়ার চেতনা বিদ্যমান? হায়, সাহাবায়ে কেরাম বুজুর্গানে দিন রাহিমাহুমুল্লাহিল মুবিন তো তাদের প্রাণ, তাদের সম্পদ, তাদের পরিবার সবকিছুকে কোরবান দিয়ে দিতেন। কিন্তু আফসোস, আমরা শুধুমাত্র সময়ের কোরবানিও দিতে পারি না। মনে রাখবেন, যারা দ্বীনে ইসলামের সাহায্য করে, যারা দ্বীনে ইসলামের জন্য অগ্রসর হয়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদেরকে সাহায্য করেন। হ্যাঁ, কোরআনে পাকের 17 পারার সূরা হজের 40 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইরশাদ ফরমান, ওয়ালা ইয়ানসুরান্নাল্লাহু মান ইয়ানসুরুহু, অর্থাৎ আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সাহায্য করেন তারই যে দ্বীনের সাহায্য করে। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আপনারা শুনলেন যে আল্লাহ পাক তাকে সাহায্য করবেন যে দ্বীনের সাহায্য করবে। হযরতে কাতাদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আল্লাহ পাকের বদান্যতার দায়িত্ব হলো তিনি তাকে সাহায্য করবেন যে তার দ্বীনের সাহায্য করবে। দ্বীনে ইসলামের যে সাহায্য করবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে সাহায্য করবেন। হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ খান নাইমি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, আল্লাহ পাকের ওলিদের সাহায্য করা, নবীর খিদমত করা, ইলমে দ্বীনের প্রসার সবই আল্লাহ পাকের দ্বীনের সাহায্য। তাই আমাদের উচিত
আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে দ্বীনে ইসলামের পয়গামকে ছড়িয়ে দেওয়ার উৎসাহ নিজের মাঝে সৃষ্টি করা। আল্লাহ পাকের দ্বীনের সাহায্যকারীদের সাহায্য কিভাবে হয়ে থাকে, তাদের সাহায্য কে করে থাকেন, তাদেরকে কিভাবে দৃঢ়তা নসিব হয়, আসুন শ্রবণ করি। 26 পারার সূরা মুহাম্মদ এর 7 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করো তবে আল্লাহ তাআলা তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদগুলো সুদৃঢ় করবেন। যখন আমরা আল্লাহ তাআলার দ্বীনের জন্য অগ্রসর হব, সাহায্য করব, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সাহায্য করবেন। হ্যাঁ, কিতাবের মধ্যে আসছে, যখন কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার দ্বীনের কাজের মধ্যে লেগে যায়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওই ব্যক্তির কাজকে সমাধান করে দেন। দ্বীনে মুস্তাফার সাহায্যকারীদের জন্য প্রতিটি জুমা এবং 2 ঈদে না জানি কত যে ইমাম দোয়া করে থাকেন, বরং দোয়া তো বুজুর্গানে দিনরা বহুকাল পূর্ব থেকে করে আসছে। এই দোয়া আমাদের প্রিয় আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত আশরাফ ইমাম আহমদ রাজা রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি খুতবায়ে রাদবিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হে আল্লাহ পাক, যে আমাদের আকা ও মাওলা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনের সাহায্য করবে, তুমিও তাকে সাহায্য করো। প্রতিনিয়ত দোয়া হচ্ছে। আপনি যদি দ্বীনের কাজের জন্য বের হন, আপনার কারো কাছে দোয়া চাইতে হবে না। যখন আপনি দ্বীনের কাজের জন্য বের হবেন, দাওয়াতে ইসলামীর কাজের জন্য বের হবেন, মাদ্রাসার কাজের জন্য বের হবেন, মাদানী কাফেলাতে বের হবেন, মানুষদেরকে নেকির দাওয়াত দেওয়ার জন্য বের হবেন, সবাইকে নেকির দাওয়াত দিয়ে মাদ্রাসায় ভর্তি করানোর জন্য, জামিয়াতুল মদিনাতে ভর্তি করানোর জন্য, মাদ্রাসাতুল মদিনাতে ভর্তি করানোর জন্য, আলিম বানানোর জন্য, হাফিজ বানানোর জন্য, মাদানী কাফেলায় সফরের জন্য আপনি যখন কোশিশ করবেন, প্রচেষ্টা চালাবেন, প্রিয় ভাই, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এই প্রিয় বান্দারা প্রতিনিয়ত আপনার জন্য দোয়া করছে। কারো কাছে দোয়া চাইতে হবে না, অটোমেটিকলি আপনার জন্য দোয়া, আপনি না চাইলে দোয়া হবে। আপনি না বললেও জুমার দিন ইমাম সাহেব মেহরাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে মুসল্লিদেরকে নিয়ে আপনার জন্য আমার জন্য দোয়া করতে থাকবে। আসুন না, আমি এই দিনের কাজের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত করি। সুবহানাল্লাহ, নেকির দাওয়াত প্রদানকারী, মাদানী কাফেলায় সফরকারী, দর্স প্রদানকারী, হায় হায়, মাদানী কাফেলায় গরিব মুসাফিরদের সাহায্যকারী, যে কোনো উপায়ে দ্বীনে মুস্তাফার সাহায্যকারীদেরকে মুবারকবাদ, কেননা তাদের জন্য জুমার খুতবা দেওয়া হচ্ছে। হে দ্বীনে মুস্তাফার সাহায্যকারীগণ, নিঃসন্দেহে রব্বে জুল জালালের সাহায্য যার সাথে থাকবে তার তো উভয় জগতের তরি পার হয়ে যাবে। আল্লাহ পাকের সাহায্য, বড় বড় বিপদ দূর হয়ে যাবে। ও আমরাও জানবো না, খুতবার দোয়ার পর আরো কিছু রয়েছে। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে এইভাবেই দোয়া করা হয়, হে আল্লাহ পাক, যে আমাদের আকা ও মাওলা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনে সাহায্য করবে না, তুমিও তাকে সাহায্য করো না। বলা হচ্ছে যে দ্বীনে সাহায্য করে তুমি তাকে সাহায্য করো, আর যে দ্বীনের সাহায্য করবে না তুমি তাকে সাহায্য করিও না। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আতঙ্কিত হওয়ার ব্যাপার। আল্লাহ পাক যাকে সাহায্য করবে নিঃসন্দেহে সে কামিয়াব হবে, আর আল্লাহ পাক যাকে সাহায্য করবে না, নিঃসন্দেহে বড়ই হতভাগা। আমাদের সকলের ভাবা উচিত যে সে কি নিজের জন্য দোয়া নিচ্ছে নাকি বদদোয়া। আপনি আমি আমাদের প্রত্যেকের এই জিনিসের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত। খুতবার মধ্যে দোয়া করা হচ্ছে এবং ওই ব্যাপারে তাদের ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে তাকে হে আল্লাহ সাহায্য করিও না যারা দ্বীনে মুহাম্মদীকে সাহায্য করে না। এটা আপনি আমি না বললে অটো সিস্টেমে দোয়া হচ্ছে, লিখাই আছে খুতবার মধ্যে এটা। তো প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আসুন না আমরা চেষ্টা করি নিজেদেরকে দ্বীনের সাহায্যকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে। নেকির দাওয়াতে সারা জাগিয়ে মাদানী কাফেলায় সুন্নতে ভরা সফর করুন, নিজের সুন্নত শিখুন, অন্যকে শেখান। এইভাবে দ্বীনে মুস্তাফার বেশি বেশি সাহায্য করে আল্লাহ পাকের সাহায্যের সুসংবাদ গ্রহণ করুন, যা তিনি স্বয়ং ওয়াদা করেছে। খাজাইনুল ইরফান সম্বলিত কানজুল ঈমানের 932 পৃষ্ঠায় 26 পারা সূরা মুহাম্মাদের 7 নম্বর আয়াতে পবিত্র ইরশাদ হচ্ছে, হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করো তবে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদগুলোকে দৃঢ় করে দিবেন। অতঃপর আল্লাহ পাক তোমাদের সাহায্য করবেন। যখন মুমিন
আল্লাহ পাকের দ্বীনের প্রচার প্রসারের জন্য চেষ্টা করে, তো আল্লাহ পাক তার জন্য সহজতা সৃষ্টি করে দিবেন, তাকে এই কাজে দৃঢ়তা দান করবেন, তাকে উৎসাহ উদ্দীপনা দান করবেন। হ্যাঁ, আমরা যুগে যুগে দেখেছি এটাই। সাহাবাই কেরাম কেউ ছিল না পৃথিবীতে, গুটি কয়েক লোক না, শুরু করে পুরো মক্কাতুল মুকাররামা। মক্কাতুল মুকাররামাতে পারছে না, প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, মদিনা পাকে চলে গেলেন। আল্লাহ তাআলার দয়া, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিজয় আসতে শুরু করলো। এই 10 বছরের মধ্যে প্রচেষ্টায় পুরো আরবের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল, পুরো পৃথিবীতে বিজয় নিশান উড়ে গেল। আজ 1400 বছর পর এসেও কিন্তু এখনো যদি কেউ দ্বীনের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে সাহায্য করেন। যার জ্বলন্ত প্রমাণ দাওয়াতে ইসলামী, শেখে তরিকাত, আমির আহলে সুন্নাত এক ইলিয়াস কাদরি 1981 সালে শুরু করলেন। আলহামদুলিল্লাহ, যখনই তিনি দাঁড়ালেন দ্বীনের সাহায্যের জন্য, ইসলামের জন্য, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার পাকে সুদৃঢ় করে দিলেন। দিকে দিকে নেকির দাওয়াত পৌঁছে গেল, লক্ষ লক্ষ আশিকে রাসূল তার সাথে মিশতে লাগলো। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরাও যদি চাই যে আমরাও নেকির দাওয়াত দেব, তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাহায্য আমরা নিজেরাই উপলব্ধি করতে পারবো। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আসুন খলিফাতুল মুসলিমিন জানিশিনে রাহমাতাল লিল আলামিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচাইতে বড় বন্ধু আমিরুল মুমিনিন হযরতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আরো কয়েকটি ঘটনা শ্রবণ করি। তার মুবারক নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ, উপনাম আবু বকর এবং সিদ্দিক। তার উপাধি আতিক, তার উপাধি সিদ্দিক, অর্থ হলো অত্যাধিক সত্যবাদী। তিনি জাহিলিয়াতের যুগে এই উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সিদ্দিক নামটা, সত্যবাদী নামটা জাহিলিয়াতের যুগে, যে যুগে মানুষ কেউ কাউকে বিশ্বাস করত না, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার মাহবুবের যে বন্ধু, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা পূর্ব থেকে সিলেক্ট করে রেখেছেন, পবিত্র রেখেছেন। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাদেরই একজন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, তিনি সর্বদা সত্য বলতেন। আতিক শব্দের অর্থ হলো মুক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকে সুসংবাদ প্রদান করেছেন, তুমি আল্লাহ পাকের দয়া অনুগ্রহে দোজখের আগুন থেকে মুক্ত। এই কারণে তার উপাধি এটা হয়ে যায় আতিক। তিনি কুরাইশ বংশীয়, তার বংশ রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের সাথে সপ্তম পুরুষে গিয়ে মিলিত হয়। তিনি হস্তি বর্ষের প্রায় 2.5 বছর পর মক্কাতুল মুকাররমায় জন্মগ্রহণ করেন। আমিরুল মুমিনিন হযরতে সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হলেন সেই সাহাবী যিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের সর্বপ্রথম স্বীকৃতি প্রদানকারী, স্বীকারকারী। তিনি এমন মহৎ ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের পর পূর্ববর্তী যত নবীর উম্মতি এসেছে এবং পরবর্তী সকল মানুষের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম। স্বাধীন পুরুষের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গ দিয়ে জীবন বিসর্জন সহ পরম বিশ্বস্তর হক আদায় করেন। 2 বছর 7 মাস খেলাফতের মসনদে তিনি দায়িত্ব পালন করে সমাসীন হয়ে 22 জমাদিউস সানি 13 হিজরি সোমবার দিন অতিবাহিত করার পর ইন্তেকাল করেন। আমিরুল মুমিনিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার জানাজার নামাজ পড়ান এবং রওজা মুবারকে নবী আকরাম নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজায়ে আনোয়ারের পাশে তাকে সমাহিত করা হয়। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, সুবহানাল্লাহ, কোরআনে পাকে অনেক জায়গাতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলার শানে আল্লাহ তাআলা আয়াতে কারিমা অবতীর্ণ করেছেন। এক জায়গাতে 30 পারার আল-লাইল এর 17 নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ ফরমান, ওয়াসায়ুজান্নাবুহাল আতকা, আর তা থেকে অনেক দূরে রাখা হবে যে সর্বাধিক পরহেজগার। এই আয়াতে আতকা সবচেয়ে বড় পরহেজগার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আপনারা শুনলেন আল্লাহ পাকের দরবারে আমিরুল মুমিনিন সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলার কত বড় শান ও মর্যাদা, তার ব্যাপারে আয়াতে মোবারকা অবতীর্ণ হয়েছে। তেমনি ভাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে তার স্থান অনেক উঁচু ছিল। যেমনি ভাবে হযরতে আবু উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিম রিদওয়ান আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মানুষদের মধ্যে
আপনার নিকট সবচেয়ে প্রিয় কে? হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। তারা আবার আরজ করলো পুরুষদের মধ্যে কে? ইরশাদ করলেন আয়েশার পিতা হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত, আমি দেখলাম যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হযরতে আলীউল মুর্তজা শেরে খোদা রাদিয়াল্লাহু তাআলার সাথে দণ্ডায়মান ছিলেন। এমন সময় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উপস্থিত হলেন। তখন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগ্রসর হয়ে তার সাথে হাত মিলালেন, অতঃপর আলিঙ্গন করলেন, তার কপালে চুমু দিলেন এবং হযরতে আলীউল মুর্তজা কারামাল্লাহু ওয়াজহুল করিমকে ইরশাদ করলেন, হে আবুল হাসান। আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উপাধি এটা, আবুল হাসান, হাসানের পিতা, হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পিতা। আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছে, হে আবুল হাসান, আমার কাছে আবু বকরের মর্যাদা সেই রূপ যেমন আল্লাহ পাকের নিকট আমার মর্যাদা। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদি। এর চেয়ে বড় আর কথা কি হতে পারে? সৃষ্টি জগতে আল্লাহর মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে কি মর্যাদাপূর্ণ আল্লাহ তাআলার কাছে আর কেউ আছে? ঠিক অনুরূপ রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হচ্ছে হযরতে সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা। এমনভাবে সাইয়েদনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জান্নাতে এমন এক ব্যক্তি প্রবেশ করবে যে সকল জান্নাতবাসী তাকে আহ্বান করবে এবং বলবে, মারহাবা মারহাবা, এখানে তাশরিফ নিয়ে আসুন, এখানে তাশরিফ নিয়ে আসুন। সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই কথা বললেন, সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহু খুব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আমরাও কি সেই ব্যক্তিকে দেখব যাকে জান্নাতের সবাই কি বলবে, এদিকে আসুন, এদিকে আসুন, এদিকে আসুন, মারহাবা, এদিকে আসুন, তাশরিফ নিয়ে আসুন। তো আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা যখন জিজ্ঞাসা করলো যে আমরা কি তাকে দেখব, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে আবু বকর, সেই জান্নাতি ব্যক্তি হচ্ছ তুমি। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদি। কেমন শান সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আপনারা শুনলেন তো সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কেমন সৌভাগ্যবান সাহাবী ছিলেন, যে আম্বিয়া কেরাম আলাইহিম রিদওয়ানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ ঘোষিত হয়েছে। আল্লাহ পাকের প্রিয় আখেরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তার এই সৌভাগ্য অর্জিত যে সর্বস্থানেই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন, সব জায়গাতে। এমনকি আল্লাহ পাক আসমানেও তার নাম নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামের সাথেই মিলিয়ে দিয়েছেন। যেমনটি হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত, নবী আকরাম নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমাকে আকাশের মধ্যে ভ্রমণ করানো হলো, আমি যেই আসমানেই গিয়েছি সেখানে আমার নাম লিখা অবস্থায় পেয়েছি এবং আমার নামের পর আবু বকরের নাম লিখা ছিল। সুতরাং আমাদের উচিত আমরাও যেন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলার প্রতি অধিক ভালোবাসি, শ্রদ্ধা পোষণ করি। আল্লাহ পাক ও তার প্রিয়দের সাদকায় আমাদের উপর সন্তুষ্ট রহমত বর্ষণ করবে ইনশাআল্লাহ। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সালাতু ওয়া সালামুন আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরা শুনছিলাম সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলার শান সম্পর্কে। সুবহানাল্লাহ। যারা আল্লাহর প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছের, তাদের শান শুনলে আসলেই হৃদয় তাজা হয়ে ওঠে। আর উঠবেই না কেন? তাদের কারণেই তো নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই হাদিসে কারিমাগুলো, ইসলামের বাণীগুলো আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলার বরকতময় সত্তাকে আল্লাহ পাক উত্তম গুণাবলী, পবিত্র চরিত্রের অধিকারী বানিয়েছেন। আসুন তার মোবারক চরিত্রের কতিপয় ঝলক আমরা শ্রবণ করি। তার সত্তার মানুষের কল্যাণের চেতনায় পরিপূর্ণ ছিল। এই কারণেই যে দ্বীনে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে সে সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান এর কষ্টকর জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি তাদের জন্য, যারা কষ্টের মধ্যে ছিল, তাদের জন্য দয়া স্নেহের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। তিনি অত্যাচার নিপীড়নের চাকরিতে পিষ্ট হওয়া মুসলমানের জন্য শুধুমাত্র অন্তরেই দয়া সহমর্মিতা পোষণ রাখেননি, বরং তাদেরকে ওই কষ্ট থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সকল ব্যবস্থা চেষ্টা করেছেন। যদি সম্পদ খরচ হতো
তবে তাতেও তিনি পিছপা হতেন না। যেমনটি ঘটেছে সাহাবিয়ে রসুল হজরতে বেলালে হাবশি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ব্যাপারে। বেলালে হাবশি যিনি সত্যিকার মুমিন ও পবিত্র অন্তরসম্পন্ন গোলাম ছিল, তার মালিক উমাই বিন খালফ তাকে প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে নিয়ে গিয়ে মক্কার বাইরে উত্তপ্ত বালির উপর চিৎ করে শুয়ে বুকের উপর পাথর রেখে দিত। আমরা সবাই ছোট সময় থেকে বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নির্যাতনের সেই ঘটনা শুনেছি, যে মক্কাতুল মুকাররমার ওখানকার অবস্থাটা যারা গিয়েছেন দেখেছেন যে স্বাভাবিক রৌদ্রের মধ্যে যদি কেউ হাঁটতে চায়, হাঁটা সম্ভব না, তার জন্য বালির পা রাখার সাথে সাথে ফুসকা পড়ে যাবে। আর সেই জায়গাতে চিৎ করে শুয়ে বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে রাখত, পাথর রেখে বলতো মুহাম্মদকে অস্বীকার করো সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমাদের খোদাদের ইবাদত করো, নয়তো এখানেই মারা যাবে। হযরতে বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শুধু এটি উত্তর দিত, আহাদ আহাদ আহাদ, আল্লাহ শুধুমাত্র একজন, আল্লাহ শুধুমাত্র একজন, আল্লাহ শুধুমাত্র একজন। কেমন ছিল না? একটু যদি আমাদের কনসেপ্টের মধ্যে নিয়ে আসি, কল্পনার মধ্যে, যে কয়েকজন মুসলমান আর ওই অবস্থায় বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা এরকম অত্যাচার, না? একটু কল্পনা করলে ব্যাপারটা কিন্তু অনেক কঠিন। শোনাটা যত সহজ, বলাটা যত সহজ, বাস্তবটা কিন্তু অনেক কঠিন প্রিয় ভাই। এই নির্যাতন আমাদের সামান্য কেউ যদি কটাক্ষ করে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে নিয়ে, আমরা সুন্নতকে ফেলে দেই। নবী পাক দ্বীনে ইসলামকে নিয়ে যখন আমাকে আঘাত করে, আমি সেখান থেকে ফিরে আসি। দাড়ি নিয়ে একটু কটাক্ষ করে, না, দাড়িকে ফেলে দেই। পাগড়ি নিয়ে কটাক্ষ করলে, একটু ব্যবসায় সমস্যা হলে পাগড়িকে ফেলে দেই। আর দেখুন তো, জীবন চলে যাচ্ছে, ডাইরেক্ট মেরেও ফেলছে না, তিলে তিলে মারছে, অত্যাচার করছে। আর তিনি নির্দ্বিধায় বলছেন আহাদ আহাদ। সুবহানাল্লাহ, কেমন ছিল তিনারা! আল্লাহ তাআলা তাদের কোরবানির সাদকায় আমাদের মাঝেও দু এক ফোঁটা জজবা দান করে দেখ। এমনই একদিন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ওই নির্যাতন করা হচ্ছে আশিকে রসুল বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে, সেই জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে বেলাল হাবশির উপর নির্যাতন হচ্ছিল। তিনি উমাইয়া বিন খালফকে ধমক দিয়ে বললেন, এই অসহায়কে কষ্ট দিতে তোমার আল্লাহ তাআলার প্রতি ভয় হয় না? কতদিন এরকম করতে থাকবে? সে উমাইয়া বিন খালফ বলতে লাগলো, আবু বকর, তুমি একে নষ্ট করেছো, মাযাল্লাহ, অর্থাৎ মুসলমান বানিয়েছো তুমি একে ছাড়িয়ে নাও। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আমার নিকট বেলালের চেয়ে বেশি শক্তিশালী বলিষ্ঠ গোলাম রয়েছে, বেলালকে আমাকে দিয়ে তা তুমি নিয়ে নাও। বলল, গ্রহণ করলাম। তিনি কিছু টাকা ও গোলামের বিনিময়ে তাকে নিয়ে আজাদ করে দিলেন। এরপর তিনি আরো 6 জন এমন গোলাম আজাদ করেছেন। এটাও বর্ণিত আছে যে হযরতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বেলালে হাবশি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে 5 আওকিয়া প্রায় 32 তোলা স্বর্ণের বিনিময়ে কিনলে বিক্রেতা বলেন, আবু বকর, তুমি 1 আওকিয়া স্বর্ণের বেশি না আগালেও আমি তাকে বিক্রি করে দিতাম। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেছিলেন, যদি তুমি 100 আওকিয়া স্বর্ণ চাইতে তবুও আমি তা দিতাম, আর বেলালকে অবশ্যই ক্রয় করে নিতাম। কারণ ভালোবাসার কোনো মূল্য হয় না, সে এক অমূল্য সম্পদ বেলাল। প্রিয় ইসলামী ভাইয়ের, আসলে যারা দামি মানুষ না, তারা এই দামি জিনিসকে চিনে। যারা গুণী, তারা গুণীজনকে চিনে। যারা ওলি, তারা ওলিদেরকে চিনে। যারা প্রকৃত মানুষ, তারা প্রকৃত মানুষকে চিনে। আর যখন কাউকে চিনে নেয় না, তাদের কাছে সেটা অমূল্য হয়ে যায়। দুনিয়ার সম্পদ তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। সেখানে কোনো মূল্য প্রসঙ্গ থাকে না, থাকে তার ওই ভালোবাসাটা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও সেই ভালোবাসা অর্জন করার তৌফিক দান করুক। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এই ঘটনা থেকে আমরা জানলাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খুবই দয়াবান ছিলেন। কোনো মুমিনকে কষ্টে লিপ্ত দেখলে তিনি সহ্য করতে পারতেন না, নিজের ধন সম্পদ তার প্রাণের উপর প্রাধান্য দিতেন। এই কারণে তিনি বেলাল হাবশি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে 7 জন গোলামকে কিনে আজাদ করে দিয়েছেন।
সহ তিনি নেককার হওয়ার পাশাপাশি নেক কাজের অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুসলমানের কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না। আর আমি ওই মুসলমান যে মুসলমানকে কষ্ট দিই না। পার্থক্য কোথায়? আবু বকর হচ্ছে ওই সত্তা যিনি মুসলমানের কষ্টকে সহ্য করতে পারত না, আর আমি ওই ব্যক্তি যে মুসলমানকে কষ্ট দেই। দেখুন পার্থক্য কোথায়। সামান্য বিষয়ের কারণেও মানুষের হককে নষ্ট করি, প্রতিবেশীর হককে নষ্ট করি, বন্ধুর হককে নষ্ট করি, ভাই বোনের হককে নষ্ট করি। আমাদের উচিত এই সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই আদর্শ থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা। তাবুকের যুদ্ধের সময় রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতের সম্পদশালীদেরকে আদেশ দেন যে তারা আল্লাহর পথে সম্পদ দ্বারা সাহায্য করে অগ্রগামী হয়ে অংশগ্রহণ করে, যাতে মুজাহিদগণ খাবার পানীয় বাহনের ব্যবস্থা হয়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উৎসাহমূলক আদেশ পালন করতে গিয়ে যেই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিজের সমস্ত সম্পদ রসুল আকরাম নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে বিলিয়ে দিয়েছেন, তিনি সাহাবী ইবনে সাহাবী আশিকে আকবর আমিরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা ছিলেন। তিনি তার ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র হুজুরে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদমে পেশ করলেন। হুজুরে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের গুহার সাথীর এই আত্মত্যাগ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছো? আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খুবই আদব ও সম্মানপূর্বক আরজ করলেন, আবকাইতু লাহুমুল্লাহু ওয়া রাসূলুহু, আমি তাদের জন্য আল্লাহ পাক ও তার রসুলের দয়াময় দায়িত্বে রেখে এসেছি। আসলে বলাটা আমরা বলে ফেলছি, আমি আপনারা শুনছেন, বলাটা যতটা সহজ অবস্থাটা একটু কল্পনা করি তো। আমার ঘরের মধ্যে যা আছে সবকিছুকে নিয়ে এসে এটাকে দিয়ে দেওয়া, এটা মামুলি কোনো আকলের ব্যাপার না, মামুলি কোনো ভালোবাসার ব্যাপার। সর্বোচ্চ ত্যাগ, সর্বোচ্চ ভালোবাসা, যেটা কোনো স্থান নেই, যেটা কোনো ভাষা নেই। কিন্তু সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাই করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা বলেন, আমি আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। সেখানে আমিরুল মুমিনিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এমন পোশাক পরিধান করে উপস্থিত ছিলেন যার বোতামের স্থানে কাঁটা লাগানো ছিল। বোতাম ছিল না, কি ছিল? কাঁটা ছিল। এমন সময় জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাম রাসূল সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর এমন পোশাক কেন পরিধান করে আছে? ইরশাদ করলেন, হে জিবরাইল, সে তার সমস্ত সম্পদ মক্কা বিজয়ের পূর্বেই আমার জন্য কোরবান করে দিয়েছে। জিবরাইল আমিন আরজ করল, আল্লাহ পাক আপনার প্রতি সালাম প্রেরণ করেছেন আর ইরশাদ করেছেন তাকে জিজ্ঞাসা করুন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করুন, সে কি আল্লাহ পাকের উপর সন্তুষ্ট, সুবহানাল্লাহ, নাকি অসন্তুষ্ট? নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আবু বকর, আল্লাহ পাক তোমাকে সালাম পাঠিয়েছে আর ইরশাদ করেছে আমার প্রতি কি অসন্তুষ্ট না নও তুমি? আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আরজ করলেন, আমি আমার প্রতিপালকের প্রতি অসন্তুষ্ট কিভাবে হতে পারি? আমি আমার রবের উপর সন্তুষ্ট, আমি আমার রবের উপর সন্তুষ্ট, আমি আমার রবের উপর সন্তুষ্ট। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এই বর্ণনা থেকে আমরা জানলাম সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আল্লাহ পাকের দরবারে কেমন মর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন। সেভাবে এটাও জানা গেল যে আমার প্রিয় সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আল্লাহ পাকের পথে সম্পদ ব্যয় করাতে কেমন চেতনা রাখতেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের পথে সম্পদ ব্যয় করার অনেক ফজিলত রয়েছে। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে মুসলমান কোনো পোশাকহীন মানুষকে পোশাক পরিধান করাবে, আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতি পোশাক পরিধান করাবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো ক্ষুধার্ত মুসলমানকে আহার করাবে, আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতি ফল খাওয়াবেন।
আর যে ব্যক্তি কোনো পিপাসার্ত মুসলমানকে পানি পান করাবেন, আল্লাহ পাক তাকে মোহরাঙ্কিত পবিত্র সুধা পান করাবেন। আমাদের মাঝে শীতকাল চলতেছে না, দেশের বিভিন্ন জায়গাতে আমরা অনেক আরামে আছি, অনেক ভাই আছে, বোন আছে, প্রচন্ড শীতের মাঝে আছে। আমরা তো খুঁজে পাই না, কিন্তু আসলেই ভাই অনেক অসহায় মানুষ আছে, তারা পোশাক পাচ্ছে না। আমি আপনাদেরকে অনুরোধ জানাবো, দাওয়াত ইসলামীর FGRF যে ডিপার্টমেন্ট রয়েছে এর সাথে আপনারা যোগাযোগ করে আপনারা শীতবস্ত্র দান করুন। এই যে খাবারের ব্যাপারে আমরা শুনলাম, যে কোনো ক্ষুধার্ত মুসলমানকে আহার করায় আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতি খাবার খাওয়াবে। দাওয়াত ইসলামী আলহামদুলিল্লাহ সারা পৃথিবীতে, বাংলাদেশ সহ সারা পৃথিবীতে হাজার হাজার মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করছে। আলহামদুলিল্লাহ হাজার হাজার মাদ্রাসাতে, জামিয়াতুল মদিনাতে খাবারের ব্যবস্থা করছে। আপনারা অগ্রসর হন, অংশগ্রহণ করুন। শুধু শুনলেই তো চলবে না, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সেই সাদকার বিষয়গুলোকে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত হতে হবে শুনে শুনে, এবং সেই জায়গায় অগ্রসর হতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুন। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ও মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, আমরাও যেন চেষ্টা করি নিজের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য, নেক আমল করার জন্য। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলামের প্রাথমিক যুগেই নিজের ঘরের আঙিনায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, যেখানে তিনি কোরআনে পাকের তেলাওয়াত করতেন, নামাজ আদায় করতেন। লোকেরা তার এই ইমান সতেজকারী দৃশ্য দেখে তার আশেপাশে জমা হতো। তার কোরআন তেলাওয়াত, ইবাদত, রিয়াজত, খোদাভীতি, কান্না করাল লোকদেরকে অনেক প্রভাবিত করত। তার এই আমলের দ্বারা অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, আমার সম্মানিত পিতা যখন কোরআনের তেলাওয়াত করতেন তখন তিনি তার নিজের অশ্রু ধরে রাখতে পারতেন না, অর্থাৎ তিনি কাঁদতে থাকতেন আর তেলাওয়াত করতেন। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা শুনছিলাম সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াত করে কান্নাকাটি করতেন, অথচ তিনি দুনিয়াতেই রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পবিত্র জবানে জান্নাতি হওয়ার সুসংবাদ পেয়েছেন। এরপরেও তিনি আল্লাহ তাআলার ভয়ে কান্না করতেন। আমাদেরকেও কোরআনে পাকের তেলাওয়াত করে কান্না করা উচিত। যদি কান্না না আসে, কান্না করার মুখের অবয়ব আকৃতি বানিয়ে নেওয়া উচিত, চেষ্টা করা উচিত, সেরকম করানোর অগ্রসর হওয়া উচিত। কেননা কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াত করে কান্না করা এটা মুস্তাহাব। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোরআনে পাকের তেলাওয়াত করে কান্না করো, আর কান্না না আসলে কান্নার মতো আকৃতি বানিয়ে নাও। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ও মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, আমরা শুনছিলাম উত্তম কাজগুলোর কথা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে উত্তম কাজগুলোর মধ্যে অংশগ্রহণ করার তৌফিক দান করুক। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াতে ইসলামীর ৮০টিরও অধিক বিভাগ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে হতে একটি হলো নেক আমল বিভাগ। শেখ তরিকাত আমির আহলে সুন্নাত এর আকাঙ্ক্ষা মোতাবেক ইসলামী ভাই বোনদের, জামিয়াতুল মদিনা, মাদ্রাসাতুল মদিনার শিক্ষার্থীদের নেককার বানানোর জন্য, নেক আমলের উপর আমল করা উৎসাহ প্রদান করতে গিয়ে নেক আমল বিভাগ গঠন করেছেন। আমির রাসূল বলেন, হায় যদি অন্যান্য ফরজ সুন্নত পালন করার পাশাপাশি ইসলামী ভাই বোনগণ এসব নেক আমলের উপর আমল করত তাহলে কতই না উত্তম হতো। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরাও চেষ্টা করব নেক আমল রেসালা সংগ্রহ করে তার উপর আমল করার জন্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর একটি অনেক সুন্দর গুণ হলো যে তিনি প্রতিবেশীদের প্রতি অনেক বেশি নম্র ছিলেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন কাসিম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, একবার আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলার পাশ দিয়ে গমন করছিলেন। তখন তিনি নিজের প্রতিবেশীকে ধমক দিচ্ছিলেন। তিনি তাকে বললেন, নিজের প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করো না, কেননা সে তো এখানেই থাকবে, কিন্তু যে লোকেরা তোমার ঝগড়া দেখবে তারা এখান থেকে চলে যাবে। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা শুনলাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সেই কথাগুলো। যেমনটি হযরতে রাফি রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, আমি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলার দরবারে উপস্থিত ছিলাম, আমি আরজ করলাম আপনি আমাকে নসিহত করুন। তিনি দুইবার বললেন, আল্লাহ পাক তোমার উপর দয়া করুক, বরকত দান করুক। ফরজ নামাজ যথাসময় আদায় করো, খুশি মনে যাকাত প্রদান করো, রমাদানের রোজা রাখো, বাইতুল্লাহর হজ করো, কখনো শাসক হইও না। আমি আরজ করলাম, জনাব আজকাল তো শাসকরাই উম্মতের মধ্যে উত্তম লোক। বললেন, আজকাল বিচার কার্য সহজ, কিন্তু আমার ভয় হয় যে ভবিষ্যতে অসংখ্য বিজয়ের কারণে শাসন কার্য
বেশি হবে এবং এর কারণ হতে পারে অযোগ্য শাসক আসবে। যেহেতু কাল কিয়ামতের দিন শাসকের হিসাব অনেক দীর্ঘ হবে, আযাবও বেশি হবে, আর শাসক নয় এমনদেরও হিসাবও কম, আযাবও হালকা হবে। এ কারণেই যে শাসকের অনেক বেশি অত্যাচার হয়ে থাকে, অত্যাচারী শাসক আল্লাহ পাকের চুক্তিকে ভঙ্গ করে দেয়। এই শাসকদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণ অনেকে আল্লাহ পাকের নৈকট্যশীল হয়ে থাকে, আর অনেকে আল্লাহ পাকের দরবারে থেকে বিতাড়িত হয় যারা অত্যাচারী। আল্লাহর শপথ, তোমাদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি প্রতিবেশীর ছাগল বা উট করায়ত্ত করে তো বড়ই আনন্দিত হও যে আমি তো প্রতিবেশীর ছাগল উট হাতিয়ে নিয়েছি, অথচ এমনদের উপর আযাব অবতীর্ণ করা আল্লাহ পাক অনেক বড় হক রয়েছে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কিভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন, তাই আসুন আমরা আমাদের প্রতিবেশীর হককে পালন করি এবং আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনী থেকে আমরা যে সকল দিকগুলো আমরা শুনলাম, যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা, মানুষের প্রতি মোহাব্বত রাখা, তার নসিহতের মধ্যে সর্বপ্রথম নসিহত হচ্ছে ফরজ নামাজকে সঠিকভাবে আদায় করা। আজকে দেখা যায় শীতকাল, দীর্ঘতম রাত, তারপরেও আমরা ঘুমিয়ে থাকি, নামাজ কাজা হয়ে যায় না। সকল ব্যক্তির, সকল বুজুর্গানীদের নসিহতের মধ্যে সর্বপ্রথম নসিহত ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কি? নামাজ, ফরজ নামাজের প্রতি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ভালোবাসা পোষণ করার তৌফিক দান করুন। নবীর পর সবচেয়ে উম্মতে মুহাম্মদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? আবু বকর সিদ্দিকে আকবর। সিদ্দিকে আকবর। নবীদের পর সকল মানুষের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। মনে রাখবেন প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা। বাদাল আম্বিয়া আফদালুন নাস, নবীদের পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হচ্ছে কে? আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, অন্য কেউ না। সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হচ্ছে নবীদের পর সর্বশ্রেষ্ঠ। এবং এটা উলামায়ে কেরাম এটা নির্ধারণ করেছে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা। সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, অতঃপর ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। এই উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন এই চার ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ তাআলা তাদের ফয়েজ ও বরকত দ্বারা আমাদেরকে মুনাব্বার করুক। আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইরা, দাওয়াত ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতেমায় ৬টি দুরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া পাঠ করানো হয়। আমরাও সেই দুরূদ শরীফ এবং দোয়া পাঠ করে নিই। হযরত সাইয়েদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, যদি সে দাঁড়ানো থাকে বসার পূর্বে, বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আসুন না আমরা এই বিশেষ দুরূদটি পাঠ করে নেই। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেওয়া হবে। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরত আহমদ সাহাবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বুজুর্গ থেকে বর্ণনা করেন, এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ৬ লক্ষ বার দুরূদ শরীফ পাঠের সওয়াব অর্জন হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এবং সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলার মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কেরাম আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে এই সম্মানিত লোকটি কে। যখন ওই ব্যক্তি চলে গেল, তো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে সে যখন আমার উপর দুরূদ পাঠ করে তখন এইভাবে পাঠ করে। আমরাও পড়ে নেই, আসুন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা লাহ
রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহুল মাকআদাল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরত সাইয়্যিদুনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি লিখতে থাকেন। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু। ইসলাম ভাই, আলহামদুলিল্লাহ আমরা যে দোয়া পাঠ করলাম, দুরূদ শরীফগুলো পাঠ করলাম, এটা দাওয়াত ইসলামের ইজতেমাতে আসার কারণে কিন্তু পড়া হয়, নয়তো কিন্তু সাধারণত পড়া হয় না। অনুরোধ জানাবো আমরা সকলেই প্রত্যেক বৃহস্পতিবার দাওয়াত ইসলামের সাপ্তাহিক ইজতেমাতে অংশগ্রহণ করি, এবং যারা মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে দেখছি তারা ইসলামী বন্ধুরা মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে রেগুলার দেখে এবং ইসলামী ভাইদেরকে সাপ্তাহিক ইজতেমাতে মসজিদে পাঠিয়ে দিই। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুক। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা। আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা মদিনা শরীফকে ধ্যান করে করে 12 বার দুরূদ শরীফ পাঠ করে নিই। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله، حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، هو 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 لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله
সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরা আবারও মদিনা শরীফকে ধ্যান করে 12 বার দুরূদ শরীফ পাঠ করে নিই। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحبك يا نور الله। আসুন আমরা আমাদের জীবনের গুনাহের কথাগুলোকে স্মরণে এনে সম্ভব হলে কেঁদে কেঁদে মহান রব তাবারক ওয়া তাআলার কাছে ক্ষমা চাই। সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যিনি নিঃসন্দেহে জান্নাতি, তারপরেও তিনি কোরআনে পাকের তেলাওয়াত করে কাঁদতে থাকতেন। কিন্তু হায়, আমাদের যে কি হলো, হাজারো গুনাহ করার পর, গুনাহের সমুদ্রে ডুবে থাকার পরেও আমাদের চোখে অশ্রু আসে না। আসুন ভাই, আমরা তওবা করি, আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাই। জানি না আজকের এই রাত আমার জীবনের শেষ রাত কিনা। আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি যেন আল্লাহ তাআলা আমাদের জীবনের সকল গুনাহকে মাফ করে দেন। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন,
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار মওলাই করিম আল্লাহ, আমরা গুনাহগার, সিয়াকার, বদকার, নাফরমান মাওলা। মাওলা, আমি তো ওই ব্যক্তি যে দিনের আলোতে গুনাহ করেছি, রাতের আধারে লুকিয়ে লুকিয়ে গুনাহ করেছি, চার দেয়ালের ভিতর গুনাহ করেছি। মাওলা, আমি ভেবেছি আমার গুনাহ কেউ দেখেনি, কিন্তু মাওলা তুমি তো দেখেছ। মাওলাই করিম আল্লাহ, কিয়ামতের দিন আমার গুনাহকে যদি প্রকাশ করে দেয়া হয়, সকল মানুষের সামনে আমি কিভাবে মুখ দেখাবো? দুনিয়াতে তো মানুষ আমাকে সালাম করে, আমাকে কত সম্মানিত ভাবে নেককার মনে করে। মাওলা, তোমার গফফার আর সত্তার নামের ওয়াসিতা, তোমার রহমান আর রহিম নামের ওয়াসিতা, মাওলা তুমি আমাদের জিন্দগির সমস্ত গুনাহকে মাফ করে দাও, আমাদের নামায়ে আমল থেকে গুনাহকে মিটিয়ে দাও, নেক ধারা পূর্ণ করে দাও। তোমার মেহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াসিতা আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও, আহলে বাইতের ওয়াসিতা, পাক পাঞ্জাতনের ওয়াসিতা, সাহাবায়ে কেরাম আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর ওয়াসিতা মাওলা আমাদেরকে মাফ করে দাও। জানি না মাওলা আজকের এই মুনাজাত আমার জীবনের শেষ কিনা। মাওলাই করিম, যখন রাত্রে ঘুমাতে যাব, ঘুম থেকে যদি জাগ্রত না হতে পারে, আজকের এই মুনাজাত যদি আমার শেষ মুনাজাত হয়, সকালবেলা মসজিদ থেকে ঘোষণা হবে আমি মারা গিয়েছি। মসজিদের খাট আমার বাড়িতে যাবে, আমার লাশকে বের করবে, আত্মীয় স্বজন সবাই আসবে, গোসল দিবে, কাপড়ের কাপড় পরাবে, আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার ভাই, আমার মা কাঁদতে থাকবে, সবাই বলবে বিদায় দিয়ে দাও। আমি আমার বাড়ির আঙিনা থেকে আমার লাশকে কাঁধে করে বের করে নিয়ে যাচ্ছে। মাওলাই করিম আল্লাহ, জানাজার নামাজ পড়িয়ে দোয়া করে আমাকে অন্ধকার কবরে নিয়ে গিয়ে রেখে মাটি চাপা দিয়ে সবাই চলে আসবে। মাওলা, ওই অন্ধকার কবরে নামাজ কাজা করার কারণে, মিথ্যা বলার কারণে, গীবত করার কারণে, হারাম কাজ করার কারণে, কুদৃষ্টি দেওয়ার কারণে মাওলা জাহান্নামের আগুন জ্বালিয়ে দিলে আমি কি করব মাওলা? মাওলা তওবা করছি, কখনো নামাজ কাজা করব না, কখনো মিথ্যা কথা বলবো না, কখনো বেপরদায় যাব না, আর কখনো কুদৃষ্টি দেব না। মাওলা, তোমার হক নষ্ট করব না, তোমার বান্দাদের হক নষ্ট করব না। মাওলা, তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও।
আমাদেরকে নেককার বানাইয়া দাও, পরহেজগার বানাইয়া দাও, আশিকে রসুল বানাইয়া দাও, গুনাহ মুক্ত জীবন দান করে দাও, দাওয়াত ইসলামীর এই পবিত্র পরিবেশে স্থায়িত্ব দান করে দাও, মাদানী কাফেলার মুসাফির বানাইয়া দাও। মাওলাই করিম, অনেক ভাই পেরেশানগ্রস্ত, অনেক ভাই দোয়া চেয়েছে তার বাবার জন্য, শ্বশুরের জন্য, মৃত্যুবার্ষিকী। মাওলাই করিম, অনেকে তার মায়ের জন্য দোয়া চেয়েছে, বাবার জন্য দোয়া চেয়েছে। মাওলা, আমাদের মা অনেক অসুস্থ, মাওলা আমাদের পিতা মাতা যাদের বেঁচে আছে তাদেরকে সুস্থতার সাথে হায়াতে কারিমা দিয়ে দাও। যাদের পিতা মাতা ইন্তেকাল করেছে মাওলা, তাদের কবরকে মাওলা তোমার হাবিবে পাকের নূর দ্বারা মুনাওয়ার করে দাও। মাওলাই করিম, আমাদের মা বাবাকে তুমি যাদের বেঁচে আছে সুস্থতা দান করো, অসুস্থ করে মাওলা তুমি রাখিও না। তোমাকে যেন সদা সর্বদা সেজদা করতে পারে সেই ব্যবস্থা করে দাও। ইয়া কাদিয়াল হাজাত, ইয়া দাফিআল বালিয়াত, ইয়া শাফিয়াল আমরাদ, ইয়া হাল্লাল মুশকিলাত, ইয়া মুজিবাদ দাওয়াত, ইয়া আরহামার রাহিমিন। মাওলাই করিম, যারা যারা দোয়া চেয়েছে, হাত তুলেছে মাদানী চ্যানেলে, সোশ্যাল মিডিয়ায়, দাওয়াত ইসলামের এই মাদানী মারকাজে এসে, মাওলা যে যে নিয়তে দোয়া চেয়েছে, হাত উঠিয়েছে, সকল ফরিয়াদকারীর ফরিয়াদকে তুমি কবুল করে নাও, সকল পেরেশানিকে দূর করে দাও। মাওলা 360 আউলিয়ার এই পুণ্যভূমি, আমাদের এই মাতৃভূমি বাংলাদেশের প্রতি খাস রহমত নাজিল করো। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র থেকে তুমি হেফাজত করো। বিশ্বের বুকে আমাদের এই দেশকে মাওলা শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করো। মাওলাই করিম, দাওয়াত ইসলামের মুবাল্লিগাগণ পৃথিবীর যে যে প্রান্তে কাজ করছে সবাইকে হেফাজত করো। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাওলাই করিম আকীদা ভিত্তিক সকল মুবাল্লিগাদেরকে হেফাজত করো। হে আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল, শেখ তরিকত, আমির আহলে সুন্নাত সহ সকল উলামা আহলে সুন্নাত, মাশায়েখ আহলে সুন্নাতকে মাওলা সুদীর্ঘ হায়াতে কারিমা দান করো। হে আল্লাহ, আমাদের অন্তরের সকল জায়েজ দোয়াকে মদিনার খুশবুদার ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়ার ওসিলায় কবুল করে নাও। হে আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা, দাওয়াতে ইসলামীর জন্য, মাদানী চ্যানেলের জন্য, জামিয়াতুল মদিনা, মাদ্রাসাতুল মদিনা, ফায়জানে মদিনা সহ সকল দিনী কাজের জন্য মাওলা দাওয়াত সামির মাদানী ফান্ডে মাওলা যারা সহযোগিতা করছে, অর্থ দিচ্ছে, সকলের অর্থকে তুমি কবুল করে নাও। যেখানে যা প্রয়োজন মাওলা তুমি গায়েবের ভান্ডার থেকে তুমি দান করে দাও। जिसके सीने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। আমাদের মনের বেদনা বুঝাইলে কেহ বুঝে না, শোনাইলে কেহ শোনে না। শোনেন গো শাহে মদিনা, ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা।
আমার মা ও বাসরওয়ার ভুলে যাবে রোজে মহাশর আমার মা ও বাবা সরওয়ার ভুলে যাবে রোজে মহাশর या नबी अपने भूले ना मदनी मदीने वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे गौसे आज़मी महमूदों का वन्नों का गौसे आज़मी महमूदों का वन्नों का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे को सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पेला डाल दिए क़ल्बों में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदे आला हज़रत पहला को सला हम फैज़ से जिनके ला को नामाजी बाने फैज़ से जिनके ला कोई में साजे उस आमीर अहले सुन्नत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله بحق لا إله إلا الله محمد رسول جنہیں